Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. Welcome you to Lecture-6 College online classroom. This is Kaniz Fatema as usual with you with today's class. Expecting you are pretty well by the grace of Almighty Allah, and I hope that by this time you have collected your book and following the classes online. Dear students, my today's lecture is on a new topic from Unit-4 titled Human Relationship, and the first lesson of this unit is Etiquette and Manners. Dear students, you are very much familiar with the word manners. Manners means behavior, and new word is for you etiquette. Actually it is a French word referred for good manners established in a particular society. So what will we learn from this lesson? Actually we shall learn from this lesson how to behave, how to maintain manners if you want to live harmoniously in a society, happily in a society, and the difference between etiquette and manners. So let's see what is on the board. At first let me find out the differences, basic differences between etiquette and manners. In fact both the words go hand in hand, and there is very little difference. Let's see what is etiquette. Etiquette refers to the code of behavior or sets of or rules of sets of behavior already established in a particular society or in a particular group or in a family, in an organization, which one must follow. অর্থাৎ এটিকেট হচ্ছে সেই ধরনের, এটিকেট শব্দের অর্থটা হচ্ছে মার্জিত আচরণ। এটা এমন একটা আচরণকে রেফার করে, আচরণের সেটকে রেফার করে যেটা মূলত সমাজে কোন একটা সমাজে বিশেষ বিশেষ সিচুয়েশনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটা অলরেডি কি প্রতিষ্ঠিত, এবং তোমাকে সামাজিক শৃঙ্খলা এবং কিছু কোড এগুলো তোমাকে মানতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক অনেকটা। এটিকেট বা এই মার্জিত আচরণগুলো ক্ষেত্র বিশেষে তোমাকে মানতে হবে, না মানলে হয়তো তোমার সমাজে চলতে সমস্যা হয়। আমরা দেখি কোন কোন পয়েন্টগুলো আমরা এটিকেটে পাই। এটিকেট ইটস অ্যাবাউট প্রেজেন্টিং ইয়োরসেলফ উইথ দ্য কাইন্ড অফ পলিশ বিহেভিয়ার, অর্থাৎ মার্জিত আচরণে নিজেকে অন্যের কাছে উপস্থাপন করা। ইট রেফার্স টু গুড বিহেভিয়ার দ্যাট ডিস্টিংগুইশেস হিউম্যান বিং ফ্রম অ্যানিমালস। একটা তুমি যে মানুষ, পশু থেকে যে ভিন্ন, এই পার্থক্যটা করার জন্য তুমি ক্ষেত্র বিশেষে তোমার আচরণকে কি করলে তুমি ক্ষেত্র বিশেষে আচরণ করলে, জায়গা বিশেষে, সম্পর্ক বিশেষে তুমি আচরণ করলে। It refers to the code or rules of correct behavior among people within a family, an organization, or a group or a society. এটা হচ্ছে সেই আচরণের সঠিক এবং অলরেডি কোন একটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচরণের সমষ্টি, যেটা কিনা একটা পরিবারে কিংবা একটা প্রতিষ্ঠানে কিংবা কোনো একটা দল, গোষ্ঠী কিংবা সমাজে চলতে হলে তোমাকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। The elements of etiquette are manners, respect, communication, networking, kindness, smile, etc. Let me show you a picture, a diagram in your book. Look, etiquette, the words, the activities, the qualities that relate to the meaning of the word etiquette: eye contact, respect, networking, manners, smile, kindness, communication, awareness. That means all these qualities are very much essential to maintain, to show your etiquette. And let's see manners. Manners mean
polite behavior in a particular society or culture. এটাও একটা নম্র বা ভদ্র আচরণ। অ্যাকচুয়ালি ম্যানার্স বলা হয় সেই আচরণগুলোকে যেগুলো ভালো, প্রশংসনীয়, কিন্তু তুমি যদি এটা মেনে চলো তোমার সম্পর্কে মানুষ ভালো ধারণা করবে। আর যদি তুমি এগুলো না করো তাহলে তোমার সম্পর্কে ইম্যানার্ড পার্সন, ইমপোলাইট পার্সন, অর্থাৎ তোমার শিক্ষা বা তোমার যেই মার্জিত রুচির পরিচায়ক সেটা হচ্ছে গুড ম্যানার্স। যদি তুমি কোনো ক্ষেত্র বিশেষে এই আচরণগুলো না করো, গুড ম্যানার্স না শো করো, তার জন্য হয়তো তুমি কিছুটা অপছন্দনীয় হবে, অসম্মানিত হবে, কিন্তু তোমাকে তার জন্য কোনো পানিশমেন্ট দেওয়া হবে না। A proper, accepted and refined behavior. How people are supposed to behave in a particular situation or society or culture. ম্যানার্স বলা হচ্ছে সেই আচরণের জ্ঞান যেটা তোমাকে শিখায় কি কোন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, সমাজে কিংবা কোন একটা সংস্কৃতিতে কিভাবে তোমার ব্যবহার করা উচিত, কেমন আচরণ করা উচিত। People may disapprove you for your bad or impolite behavior but will not punish you for that. তাহলে আমরা পার্থক্যটা কি পাচ্ছি, যে এটিকেট হচ্ছে সেই সুপ্রতিষ্ঠিত কোড মানে বিধি, যেটা তোমাকে মানতেই হবে। যেমন তুমি অফিসে যাও, তোমাকে অফিসের যে সুপেরিয়রিটির যে সম্পর্কগুলো মানা, তারপরে তোমাকে একটা ওয়েল ড্রেসড হয়ে যাওয়া, তারপরে তোমার ক্লায়েন্ট কিংবা তোমার কলিগদের সাথে কীভাবে, এগুলো তোমাকে ওই পেশাটাকে ধরে রাখার জন্য কি করতে হয়, তোমাকে এগুলো মানতেই হয়। তুমি একজন স্টুডেন্ট হিসেবে তুমি প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছ, তোমাকে যদি কোড ঠিক করে দেয় যে এভাবে করতে হবে, এভাবে চলতে হবে, এটা মানতে তুমি বাধ্য। এটা হচ্ছে কি এটিকেট। আরেকটা কথা বলে রাখি এখানে, এটিকেট সাধারণত মানতে হয় কোন কোন তিনটা ক্ষেত্র বিশেষে তোমাকে এটিকেট মানতে হয়। when you are in a family, when you are at office or an organization or an institution, when you are in a society. So family etiquette, social etiquette, professional etiquette, আমরা এইভাবে তিন ধরনের এটিকেট পেতে পারি। Some examples of good manners and bad manners. Being a good guest and being good and warm to a guest. দুটো কথাই, তুমি একজন ভালো অতিথি হলে কিংবা অতিথির প্রতি তুমি ভালো এবং আন্তরিক হলে, এই আন্তরিকতা দেখানোটা হচ্ছে তোমার এক ধরনের গুড ম্যানার্স। ইউজিং পোলাইট এক্সপ্রেশনস ইন এভরিডে লাইফ, তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে নম্র, ভদ্র, মার্জিত ব্যবহার করলে, যেমন কারো উপকার পেলে তাকে থ্যাংক ইউ বললে, কারোর সঙ্গে দেখা হলো হাই বললে, হ্যালো বললে, কারোর সাথে বিদায় নিচ্ছ গুড বাই বললে, হ্যাঁ গুড মর্নিং বলে কারোর সাথে হঠাৎ দেখা হলো, এগুলো হচ্ছে কি প্রতিদিনের দৈনন্দিন ব্যবহারে কি এই তোমার এক্সপ্রেশনগুলো, এগুলোকে ধরা হয় গুড ম্যানার্স হিসেবে। বাট ইউ আর নট অব্লিগেটেড, ইউ আর নট কম্পেলড টু শো দিস, বাট ইফ ইউ শো দিস you will be known as an well-mannered person and you will get respect from others. Meeting and greetings, sharing and caring other people's thoughts, feelings and emotions. অন্যের আবেগ, অনুভূতি, ভাবনা, এগুলোকে কি সম্মান কি করা, যত্ন নেওয়া, এগুলোকে সম্মান করা, নিজের ভাব অনুভূতিকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা, অন্যের ভাব অনুভূতি নিজে ধৈর্য ধরে ভদ্রতার সাথে শোনা, এগুলো কি ম্যানার্সের মধ্যে পড়ে। রেসপেক্টিং আদার্স পার্সোনাল স্পেস, অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে সম্মান করা, ব্যক্তিগত জায়গাটাকে কি করা, সম্মান করা, এটাও গুড ম্যানার্সের একটা উদাহরণ। রেসপেক্টিং প্যারেন্টস অ্যান্ড এল্ডার্স, তোমার বাবা মা বা অন্যান্য যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছে তাদের প্রতি সম্মান দেখানো, গুড ম্যানার্স। ডিলিং উইথ চিলড্রেন উইথ অ্যাফেকশনেটলি অ্যান্ড কাইন্ডলি, আবার ছোট যারা আছে তোমার যে বয়সে, তাদের সাথে আদর দিয়ে, তাদের সাথে একটু দয়াপরবশ হয়ে তাদের সাথে আচরণ করা, এটা গুড ম্যানার্সের মধ্যে পড়ে। অ্যান্ড ব্যাড ম্যানার্সের সাম এক্সাম্পলস, ইয়েলিং ইন পাবলিক প্লেস, জনবিদূষিত এলাকায় চিৎকার চেঁচামেচি করা, ইটস এ এক্সাম্পল অফ ব্যাড ম্যানার্স। ক্রিয়েটিং chaos and indiscipline, হইচই তৈরি করা, বিশৃঙ্খলা তৈরি করা। চিউইং উইথ মাউথ ওপেন, মুখ খোলা রেখে খাবার চিবানো, এটা অভদ্র আচরণ, কি এটা হচ্ছে ব্যাড ম্যানার্স। ইন্টারাপ্টিং while someone is talking,
কেউ কথা বলছে, তার কথা শেষ হওয়ার আগে সেখানে কি করা, বাধা দেওয়া বা সেখানে নাক গলানো, এটাও এক ধরনের ব্যাড ম্যানার্স। শোয়িং ইম্পোলাইটনেস ইন কোম্পানি, তুমি যখন কারোর সাথে আছো, সঙ্গে আছো, তার প্রতি কি অভদ্র আচরণ করা, অমার্জিত আচরণ করা আছে। স্পিকিং উইথ ফুড ইন ওয়ান্স মাউথ, মুখে খাবার নিয়ে কথা বলা, ইটস an example of bad manners. সো এই ম্যানার্সগুলো তুমি লক্ষ্য করো, এগুলো কয়েকটা উদাহরণ। এই ম্যানার্সগুলো ব্যাড ম্যানার্স যেগুলো, এগুলো তুমি যদি ইফ ইউ ক্যান অ্যাভয়েড ইট, it will be matter of appreciation, এটা প্রশংসার বিষয় হবে। বাট ইফ ইউ ডোন্ট follow the rules of good manners, you will not be punished, but people will not think you a good person. Let's see the diagram. We are polite how? If you use please, goodbye, good morning, welcome when you accept someone's proposal or someone, you can use you are welcome. Good night, it's to say of hi, hello, pardon me, thank you, excuse me. When you think that what you did is against one's favor, then you can say excuse me, I'm sorry. These both are used for the same situation. May I, if you want to lend a hand, অর্থাৎ তুমি যদি কাউকে সাহায্যের হাত বা কাউকে কিছু করার জন্য অনুমতি বা নিজে কিছু করার অনুমতি চাও, তখন তুমি মে আই দিয়ে শুরু করতে পারো। হ্যাঁ, প্লিজ কাউকে সাহায্য করতে চাচ্ছ, কারো সাহায্য চাচ্ছ, তুমি তখন কি করতে পারো, প্লিজ শব্দটা ব্যবহার করতে পারো। এই শব্দগুলো দেখো খুবই সিম্পল শব্দ, এবং এই শব্দগুলো তুমি যদি দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা সিচুয়েশনে তুমি এটাকে প্রয়োজন ঠিক মতো প্রয়োগ করো, তাহলে তোমার জীবন, তোমার চারিত্রিক যে বিষয়গুলো, এগুলো অনেকটা সুন্দর এবং সুশোভন কি হয়ে যায়। সো আশা করি তোমরা পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছো। আমরা আজকে পুরোটা শেষ করব না, আমরা দেখি এই টেক্সটে কি আছে, আমরা আংশিক শেষ করব। আমরা প্রথম যে প্যারাটা আছে এটা চুজ করছি, আর এই প্যারায় যে কয়েকটা নতুন শব্দ বা আলোচনা করার মতো কিছু শব্দ আমি সিলেক্ট করেছি, তোমরা লক্ষ্য করো। ফার্স্ট ওয়ার্ড গ্রিট, গ্রিট শব্দের অর্থ হচ্ছে কাউকে অভিবাদন জানানো, সিনোনিম স্যালিউট or ওয়েলকাম। দেন কুইট, calm and silent, নীরব বা শান্ত। কিপ কোয়াইট মিন্স শান্ত থাকো। grudge, dislike or disagree, when someone say that you should do, you must do, that you disagree to do that, this is you grudge at someone's words or someone's order. schooling, training or education, তোমাকে যে শিক্ষা বা যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এই এটা একটা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও এখানে আইএনজি যুক্ত হয়েছে, কিন্তু এটা নাউন হিসেবে ট্রেনিং অর এডুকেশন। protest, object or contradict, it's a verb as a part of speech, আপত্তি জানানো বা বিরোধিতা করা। disciplining, schooling, disciplining, both are synonymous words, and training to obey rules or a code of behavior, কোন একটা আচরণ, কোন একটা নিয়ম বা আচরণ বিধি মেনে চলার প্রশিক্ষণ, এটাকে বলা হয় ডিসিপ্লিনিং। সিঙ্গল ওয়ার্ড we can use moderation. certainly, surely or obviously, অবশ্যই বা নিশ্চিতভাবে। let's read out the text, the first para from the text. As a child, you must have been told to greet your elders and visitors to your home according to your culture and tradition. অর্থাৎ তোমার ছোটবেলা থেকেই তোমাকে নিশ্চয়ই এটা বলা হয়েছে, যখনই বড়রা কেউ কিংবা ভিজিটার্সরা তোমার বাড়িতে আসবে, কোনো অতিথি তোমার ঘরে আসবে, তাদেরকে কি করা, ওয়েলকাম জানানো বা গ্রিট করার প্রশিক্ষণটা নিশ্চয়ই তোমাকে ছোটবেলা থেকে দেওয়া হয়েছে। অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর কালচার অ্যান্ড ট্রেডিশন, তোমার সংস্কৃতি এবং তোমার ঐতিহ্য অনুসারে। এখানে পার্থক্য হয়, এক এক সমাজে এক এক সংস্কৃতিতে এক এক রকম গ্রিটিংস হতে পারে, কেউ ভাগ করে, কেউ হাই বলে, কেউ সালাম দেয়। You must have been taught to be polite in company and keep quiet while others, especially your elders, spoke. You must also have been taught, তোমাকে নিশ্চয়ই শেখানো হয়েছে to be polite in a company, কোন একটা সঙ্গে বা সমাবেশে যখন থাকো সঙ্গে, তখন নম্র হতে তোমাকে নিশ্চয়ই শেখানো হয়েছে।
and keep quiet while others, especially your elders, spoke. এবং তোমাকে চুপ থাকতে বলা হয়ে থাকে, বিশেষ করে যখন তোমার মধ্যে তোমার কি বড়রা যখন কথা বলে তখন সেখানে সাইলেন্স মেনটেন করতে নিশ্চয়ই তোমাকে শেখানো হয়েছে। Possibly you at times grasped such schooling. সম্ভবত তখন সময়ে সময়ে কখনো কখনো তুমি এই ধরনের প্রশিক্ষণে বিরোধিতা করতে বা প্রশিক্ষণটাকে মানতে কি অনিচ্ছা প্রকাশ করতে, ইউ ডিসএগ্রিড, তুমি অনিচ্ছা প্রকাশ করতে টু ফলো দিস such kind of schooling or such kind of training. Possibly at times you even protested such disciplining. কখনো সম্ভবত কখনো কখনো তুমি এমনকি এই ধরনের যে বাধ্যতামূলক স্কুলিং স্কুলিং শব্দটা একটু রিজিড সেন্স থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, একটু কঠিন বা কাঠিন্য থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা তোমাকে অবশ্যই এই কোড বা নিয়ম অনুসারে তোমাকে মানতেই হবে। এটাকে বলা হয় কি ডিসিপ্লিন। এই ডিসিপ্লিনিংয়ে নিশ্চয়ই তুমি কি করেছো, কন্ট্রাডিক্ট করেছো বা বিরোধিতা করছো। ইউ ওয়েন্ট অ্যাগেনস্ট সাচ স্কুলিং, এই ধরনের স্কুলিংয়ে তুমি বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলে। নাও সার্টেনলি ইউ নো দ্যাট ইউ ক্যান্ট অলওয়েজ বিহেভ দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট, especially in the presence of others. আর এখন now certainly you know, obviously or surely you know, নিশ্চয়ই তুমি এখন জানো, you can't always behave the way, তুমি ঠিক সেভাবে সবসময় ব্যবহার করতে পারো না, you want, হ্যাঁ তুমি যেমন করে চাও, you can't behave as you wish, especially in the presence of others, অন্যের সামনে উপস্থিতিতে নিশ্চয়ই তুমি তোমার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে আচরণ করতে পারো না। There are rules of behavior you have to follow in a company. সঙ্গে যখন কারো সঙ্গে যখন থাকো তখন সেখানে কি তোমাকে কিছু আচরণের বিধি তোমাকে মানতেই হয়। There are rules of behavior, এমন কিছু আচরণের বিধি আছে, you have to follow in a company. কোন একটা সঙ্গে থাকলে, কোম্পানি বলতে এখানে সঙ্গ বোঝাচ্ছে, অর্গানাইজেশন নয়। উই আর সোশ্যাল বিইংস, আমরা সামাজিক জীব, অ্যান্ড হ্যাভ টু কনসিডার দ্য ইফেক্ট অফ আওয়ার বিহেভিয়ার অন আদার্স, আমরা সামাজিক জীব এবং আমাদেরকে বিবেচনায় আনতে হয়, ইউ হ্যাভ টু কনসিডার, কনসিডার মানে কি বিবেচনায় আনা, দ্য ইফেক্ট অফ আওয়ার বিহেভিয়ার অন আদার্স, আমাদের আচরণের কি প্রভাব, ইম্প্যাক্ট, রেজাল্ট, আমার আচরণের কি প্রভাব অন্যের উপরে পড়ে, অন আদার্স, এটা আমাকে সবসময় বিবেচনায় রেখেই আমাকে কি করতে হয়, আচরণ করতে হয়। ইভেন ইফ উই আর অ্যাট হোম, এমনকি আমরা যদি ঘরেও থাকি তাও আমাকে এটা বিবেচনায় রাখতে হয়। অ্যান্ড ডিলিং উইথ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স, এবং আমার পরিবারের সদস্যের সাথে আচরণের ব্যাপারেও অবশ্যই আমাকে মাথায় রাখতে হয় বা বিবেচনায় রাখতে হয় আমার আচরণ অন্যের উপরে কী প্রভাব বিস্তার করছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এটা দ্বিতীয় যে অংশটুকু আছে এটা আমি আমার পরবর্তী লেকচারে আলোচনা করব, এবং নতুন কোনো প্রশ্নের প্যাটার্ন নিয়ে, প্রশ্নের এক্সারসাইজ নিয়ে আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনায় থাকবো। তো তোমরা ফলো করতে থাকো ক্লাসগুলো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো আজকে এই পর্যন্ত, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিরাপদে থেকো, ধন্যবাদ।